بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نور حدیث یوٹیوب چینل اور میں ہوں شاہد پٹھان۔ پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے، آمین اللہم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی پاورفل یعنی بہت ہی طاقتور، بہت ہی برکت والا وظیفہ بتانے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک برکت والی سورہ کا وظیفہ ہے۔ میرے دوستو، یہ وظیفہ آپ کو لونگ پر کرنا ہے اور صرف 3 لونگ کے دانوں پر کرنا ہے۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں بھی بے برکتی ہے، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، یا پھر آپ کی کوئی بڑی حاجت ہے، یا پھر آپ کا کوئی ادھورا مقصد ہے، کوئی ادھورا کام ہے، یا آپ کو پھر کوئی بیماری وغیرہ ہے، تو پھر آپ کے لیے ہی آج کا یہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر سے تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت اس وظیفے کی برکت سے بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کا ہر بگڑا ہوا کام بن جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی کیسے مدد فرمائے گا۔ دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے ہم اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، بس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ پیارے دوستو، بہتر یہ رہے گا کہ آپ اس وظیفے کی شروعات جمعرات کے دن سے کریں یا پھر جمعے کے دن سے کریں۔ اس کے علاوہ اس وظیفے کو کسی اور دن کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ جمعرات یا جمعہ کے دن اسے شروع کریں۔ پیارے دوستو، آپ اس وظیفے کو دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں اور رات میں بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسے ایک مخصوص وقت پر ہی کریں۔ آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، چاہے دن ہو یا رات ہو، دوپہر ہو۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو باوضو ہو کر، یعنی آپ کو وضو کرنا ہے، ایسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، آپ سے کوئی بات چیت کرنے والا نہ ہو، یعنی ایک ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے، تنہائی میں بیٹھنا ہے جہاں کوئی زیادہ آتا جاتا نہ ہو، یا اپنے کمرے میں بیٹھ جائے اور دروازہ بند کر دیجئے اور یہ کہہ دیجئے کہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ تو آپ کو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور تنہائی میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو 3 دانے لونگ کے لے لینے ہیں، اور لونگ کے 3 دانوں کو اپنے سامنے کسی برتن میں یا کاغذ میں، کسی بھی چیز میں آپ اپنے سامنے رکھ لینا۔ اور 3 دانے لونگ کے رکھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو 11 بار درود ابراہیم پڑھنی ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس درود پاک کو 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور ہر مرتبہ سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پیارے دوستو، سورہ کوثر تو آپ جانتے ہی ہوں گے، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور ایک مرتبہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اسی طریقے سے آپ کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو ان 3 لونگ جو آپ نے اپنے سامنے رکھے ہیں اس پر دم کر لینا ہے، یعنی لونگ کے ان 3 دانوں پر آپ کی پھونک مارے، یعنی اس پر پھونک مارنی ہے۔ اور اس کے بعد لونگ کے ان 3 دانوں کو آپ کو اکٹھا نہیں رکھنا ہے، بلکہ لونگ کے اس ایک دانے کو اس جگہ رکھنا ہے جہاں پر آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، یعنی جہاں پر آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں اس جگہ پر آپ کو ایک لونگ کا دانہ رکھ دینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ الماری میں یا لاکر میں پیسے رکھتے ہیں تو وہاں پر آپ یہ لونگ کا دانہ رکھ سکتے ہیں، یا آپ اپنے کسی سوٹ کیس میں پیسے رکھتے ہیں تو آپ پیسے رکھنے والی اس جگہ پر ایک لونگ بھی رکھ دے، اور لونگ کا دوسرا دانہ آپ اس جگہ پر رکھیں جہاں پر آپ اپنا اناج رکھتے ہیں، یعنی جیسے گیہوں، چاول، دال، ان چیزوں میں آپ جہاں یہ رکھتے ہیں اس جگہ پر لونگ کا دوسرا دانہ رکھ دیجئے۔ مثال کے طور پر
आप गेहूं के अंदर रख सकते हैं, चावल में भी रख सकते हैं। और अब हमारे पास जो आखिरी लौंग का दाना यानी जो तीसरा लौंग का दाना बचा हुआ है, उसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर आपका दागीना रखा जाता है, यानी सोने चांदी की चीज है जिसे ज्वेलरी कहते हैं, जो आपकी रखी हो घर में, तो आप तीसरा दाना उस जगह पर रख दे। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ज्वेलरी नहीं है, कोई दागीना नहीं है, तो फिर आप उस बचे हुए लौंग को अपने माल में रखिए, यानी जो पैसे आपके जहां आप रखते हैं उसमें भी आप रख सकते हैं, चाहे आपने उसमें पहले भी एक लौंग का दाना क्यों ना रखा हो। यकीन मानिए दोस्तों, सूरह कौसर की बरकत से आपके पैसों में बरकत होना शुरू हो जाएगी। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपके पैसों में, आपके अनाज में, आपके मालो ज़र में बेशुमार बरकत होना शुरू हो जाएगी और आपके घर से तंगदस्ती और आपके घर से परेशानी, गरीबी, मुसीबतें सब खत्म हो जाएगी। और अल्लाह तबारक व ताला सूरह कौसर की बरकत से आपके घर में बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, लौंग के रखने के बाद आपको एक काम और करना है कि जब भी आप उन पैसों में से पैसे निकाले या फिर उस अनाज में से अनाज इस्तेमाल करने के लिए अनाज निकाले, जब भी आप कोई इस्तेमाल करने के लिए वो माल निकाले, तो आप सबसे पहले एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर एक मर्तबा सूरह कौसर पढ़े। उसके बाद ही उन पैसों में या उस अनाज में हाथ लगाया करे। ऐसा करने से इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपके घर की तंगदस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके घर में बेशुमार बरकत होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये तो हो गया घर का वजीफा। और अगर किसी शख्स का कारोबार है या उसकी कोई दुकान है, अगर उसकी दुकान में बरकत नहीं है, उसके कारोबार में बरकत नहीं है, अगर उसके दुकान में ग्राहक नहीं आते, बरकत नहीं होती, तो वो इसी तरीके से अमल अपनी दुकान के अंदर करे, बावजू होकर तन्हाई में बैठे और सबसे पहले 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ ले, 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़े। और इस तरह से सूरह कौसर पढ़े कि आपको शुरू में हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और फिर आखिर में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़े जो आपने शुरू में पढ़ा था। और पढ़ने के बाद उन लौंग के 3 दानों पर दम करे, यानी फूंक मारे। और उन लौंग के 3 दानों को अगर आप दुकान के लिए ये वजीफा कर रहे हैं, बरकत के लिए, आप अपने दुकान में ये 3 लौंग के दाने रख दे जहां आपके पैसे होते हैं। और जब शाम को अपने घर जाते वक्त जब आप अपने पैसे गिनते हो कि इस दिन भर में कितनी कमाई हुई, तो ये गिनने से पहले आप अपने उन पैसों की तिजोरी को खोलने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले और एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ ले। फिर आप अपने उन पैसों को गिने और फिर जब सुबह दुकान खोलने के लिए आए, तो सबसे पहले जब आप अपनी तिजोरी में हाथ डाले, तभी आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है। फिर आप अपनी तिजोरी में हाथ लगाया करें। ऐसा करने से इंशाअल्लाह ताला आपके दुकान में भी खैर व बरकत होगी और उसकी आमदनी बढ़ेगी। प्यारे दोस्तों, अगर किसी के घर में किसी की नज़र लगी है या कोई बंदिश है, कोई जादू है, कोई बला है, तो इस वजह से, इसकी बरकत से वो सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हमें चाहिए कि अल्लाह से खूब रो रो कर दुआ करें, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदों का ये अमल बहुत पसंद है। अल्लाह अपनी रहमत खूब अता करने वाला है, बस हमें अल्लाह के आगे पेश होने की ज़रूरत है। आइए सूरह कौसर से जुड़े 3 सवालों के जवाब जानते हैं। सवाल नंबर 1, सूरह कौसर पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? तो उसका जवाब है कि सूरह कौसर अकीदत और कुर्बानी के ज़रिए रूहानी दौलत है। सवाल नंबर 2, सूरह कौसर का हिंदी मतलब क्या होता है? जवाब है बहुत सी नेकियां यानी भलाइयाँ और जन्नत के अंदर एक नहर का नाम है। सवाल नंबर 3, सूरह कौसर को अल्लाह ने क्यों नाजिल किया? जब मक्के में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ, तो काफिर ये कहने लगे कि अब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई बेटा नहीं रहा, अब इनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस वक्त अल्लाह ने यह सूरह कौसर नाजिल की। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे हर बार की तरह अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूर हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।